بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم اس انٹرسٹنگ ویڈیو کے اندر ریچھ کے بارے میں بہت سی سائنسی معلومات حاصل کریں گے۔ تاریخ کے قدیم ترین جانوروں میں سے ایک ریچھ بھی ہے جو کہ ببر شیر کی نسبت انسانی دستبر سے زیادہ بچتا ہے۔ بچاؤ کی ایک اہم وجہ ریچھ کی عادت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ درندوں کے برعکس ریچھ مویشیوں اور انسانوں کو عام طور پر کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، تاہم جب اس کا شکار کیا جائے تو یہ خطرناک ثابت ہوتا ہے اور اکثر بغیر وجہ کے بھی انسان پر حملہ کر بیٹھتا ہے۔ زیادہ تر جانوروں کی فطرت کا اندازہ ان کے دانتوں سے لگایا جا سکتا ہے اور ریچھ کے دانتوں سے اس کی ہمہ خور ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ اوپر جبڑے میں تقریباً اس میں 14 مولر، 4 کینائن اور 6 کانٹے والے ہوتے ہیں۔ نیچے جبڑے میں تقریباً 16 مولر، 6 کینائن اور 6 کانٹے والے ہوتے ہیں۔ ریچھ کی اتنی زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں کہ بطور نوع ان کی خوراک متعین کرنا ممکن نہیں۔ قطبی ریچھ جو سیل اور مچھلیوں پر زندہ رہتے ہیں، باقی سب اقسام سے فرق ہے۔ گرزلی ریچھ مغربی امریکہ میں پایا جاتا ہے اور موقع ملنے پر گوشت بھی کھاتا ہے۔ عام طور پر اس کی خوراک میں بیریاں اور جڑیں ہوتی ہیں۔ لگ بھگ سبھی ریچھ حشرات کے علاوہ نباتات بھی کھاتے ہیں اور جب بھی موقع مل جائے تو گوشت بھی کھا لیتے ہیں، تاہم زندہ جانوروں کو مار کر نہیں کھاتے۔ ہندوستان کا کالا ریچھ اس سے فرق یہ ہے کہ وہ گوشت نہیں کھاتا اور پھل، بیریاں، مخصوص درختوں کے پتے، جڑیں، حشرات، دیمک کھانا پسند کرتا ہے۔ دیمک اس کی پسندیدہ خوراک ہے اور اس کی خاطر زمین میں 2 یا 3 فٹ گہرا گڑھا بھی کھود دیتا ہے۔ ریچھ کے مولر انسان سے مشابہت رکھتے ہیں اور خوراک کو چبانے کے کام آتے ہیں۔ ناک سے تھوتنی کا کام لیتا ہے اور زمین پر موجودہ پتھروں کو الٹ کر ان کے نیچے سے حشرات، کیڑے، کچھوے، گھونگھے اور ہر چیز کو کھا جاتا ہے۔ ریچھ کو کسی بھی خوراک سے انکار نہیں۔ اگلے پنجوں کے ناخن 3 سے 4 انچ لمبے اور کھدائی میں بہت کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ کدال کی مانند استعمال کرتے ہوئے یہ ان پنجوں سے زمین کھودتا ہے۔ ایسی جگہوں پر سخت کنارے پر ہمیں ریچھ کے پنجوں کے نشانات ایسے ملتے رہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہو سکا کہ اتنی سخت مشقت کے باوجود بھی ریچھ کو محض اتنی دیمک ملی کہ چند لقمے میں بن سکے۔ مجھے ریچھ کا انگریزی نام سلاتھ بھی کبھی پسند نہیں آیا کہ یہ جانوروں کی خوراک کی تلاش میں سارا سال متحرک رہتا ہے اور کبھی سرمائی نیند نہیں لیتا کہ یہ استوائی علاقوں کا باشندہ ہے۔ یہ نوع بہت متحرک ہوتی ہے، کبھی گوشت نہیں کھاتی، مگر انسان پر بلا وجہ اکثر حملہ آور ہو جاتا ہے جو اس کے غصے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پوری طرح جوان ریچھ کا وزن تقریباً 280 سے 300 پاؤنڈ تک ہوتا ہے اور اس کی کھال بہت سخت اور موٹی ہوتی ہے۔ اس کے بال لمبے اور موٹے ہوتے ہیں۔ کمر پر وسط میں گچھے کی شکل میں ان کی لمبائی 7 انچ سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کی کھال پر سمور نہیں ہوتی، اسی وجہ سے تجارتی اعتبار سے اس کی کھال کی کوئی اہمیت نہیں۔ سینے پر گھوڑے کے نعل یا انگریزی کے حرف وی کی شکل کا نشان ہوتا ہے جو سفید یا زردی مائل ہوتا ہے۔ جب ریچھ حملہ کرنے کے لیے پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو تو اس نشان کے وسط میں گولی چلائی جاتی ہے۔ اس کی اگلی اور پچھلی ٹانگوں پر 5 ناخن ہوتے ہیں۔ انہیں ہتھیلی میں چھپایا نہیں جا سکتا اور بلی کے خاندان کی طرح تیز یا بہت زیادہ مڑے ہوئے بھی نہیں ہوتے، مگر ان سے لگنے والے زخم بہت بھیانک ہوتے ہیں۔ اگر کسی انسان کا سر ریچھ کے چنگل میں پھنس جائے تو عام طور پر سر کی کھال مکمل طور پر اتر جاتی ہے۔ ایک سے زیادہ واقعات کا مجھے علم ہے کہ جن میں ریچھ نے سر کی کھال کو گدی سے لے کر ماتھے تک اسے چھیل دیا، جیسے اس انسان کے سر پر۔ ریچھ کے ایک وقت میں مشکل سے ہی 2 یا 3 سے زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں اور پیدائش کے وقت یہ انتہائی بدصورت ہوتے ہیں، تاہم ان کے ناخن، بازو، ٹانگیں انتہائی طاقتور ہوتی ہیں۔ میں نے 6 ہفتے کی عمر کو ایک بچے کو دیکھا کہ اسے ٹوکری میں ڈالا گیا اور جب ٹوکری کو الٹا کر زور سے
झटके दिए गए तो बच्चा बाहर न निकला। रीछ की बहुत सारी अक़साम दरख्तों पर चढ़ने के आदी होते हैं, मगर कई अक़साम ऐसी भी होती हैं जो ज़मीन पर ही रहती हैं और दरख्तों पर नहीं चढ़ सकती। ग्रिज़ली रीछ ऐसे ही होते हैं कि उनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है और इन्हें दरख्त पर चढ़ने से कबल उसकी शाखों की मजबूती का अंदाज़ा पहले से ही लगाना पड़ता है। मेरा नहीं ख्याल कि आज तक किसी इंसान ने ग्रिज़ली रीछ का वज़न किया हो, मगर जब उसका मुकाबला कुतबी रीछ से किया जाता है तो कुछ अंदाज़ा हो सकता है कि कुतबी रीछ निस्बतन कुछ ज़्यादा वज़नी होता है। जब मैं कैलिफोर्निया में था तो मुझे एक तजर्बाकार बंदे ने बताया कि लार्डको वाहिद बरतानवी है जिसने कैलिफोर्निया में असल ग्रिज़ली शिकार किया था। राकी पहाड़ियों में रीछ की 3 या 4 अक़साम पाई जाती हैं और इन्हें गलती से ग्रिज़ली कहा जाता है क्योंकि इनकी आदत और मस्कन एक जैसे होते हैं। मेरा ख्याल में ग्रिज़ली का वज़न तकरीबन 200 से 300 पाउंड तक होता है। दीगर जानवरों की तरह रीछ की मादा भी अपने बच्चों से बहुत लगाव रखती है और बच्चों के साथ इसे हर चीज़ मशकूक दिखाई देती है। जो इंसानी आबादी बढ़ती जा रही है, मुख्तलिफ ममालिक में इंसान के लिए ख़तरनाक जानवरों को सफ़ेद हिस्से से मिटाया जा रहा है। इसी वजह से रीछ और भेड़िए बरतानिया से गायब हो गए हैं और फ्रांस में भी उनकी तादाद न होने के बराबर रह गई है। तकरीबन 35 साल कबल मैं को पाइजीन्स के दौरा पर गया था और वहाँ पर मौसम सरमा के शुरू होते ही रीछों का शिकार मैं निकल पड़ा। ताहम इंतहाई बदकिस्मती से एक लैंडस्लाइड की वजह से दरा बंद हो गया जो मतलूबा वादी को जाता था। मुझे बताया गया था कि रीछ जल्द ही सरमाई नींद के लिए चले गए और इससे कबल पहले बर्फबारी के बाद उनके कदमों के निशानात दिखाई दिए गए। अगले रोज़ मैं किसी न किसी तरह मतलूबा वादी में पहुंच गया, मगर बदकिस्मती से मैं एक रोज़ देर से पहुंचा और माहिरीन ने एक रोज़ कबल ही एक मादा और उसके बच्चे को शिकार किया था। मेरी मालूमात दुरुस्त निकली। मैंने ताज़ा शिकार शुदा रीछों की खालें देखी और उनके पंजे को गोश्त के शोरबे से पेट भरा जो बहुत उम्दा और जायकादार गोश्त था। रीछनी की खाल से अंदाज़ा होता है कि ये साल या सवा साल की उम्र के बछड़े के बराबर रही होगी। ये यूरोप की आम भूरे रीछ की मिसाल थी जो अभी तक ट्रांसलोनिया, हंगरी, इटली, तुर्की में मौजूद है। यही किस्म एशिया को चक में रहती है और ये दोनों अक़साम सर्दियों की आगाज़ में सरमाई नींद सो जाती हैं। तुर्की के इलाके में सबानिया में जंगली फूलों के दरख्तों को इसी किस्म के रीछ के पंजों से सख्त नुकसान पहुंचता है कि रीछ चेरी, आलू बुखारा, सेब, अखरोट, दीगर फलों की तलाश में इन पर चढ़ते हैं। रीछ भारी जानवर हैं और बखूबी जानता है कि शाखों के सिरे इसका वज़न नहीं सह सकता, इसलिए वो मजबूत शाख पर खड़े होकर छोटी शाखों को पकड़कर इनके फल खाता है। फितरत के सरबिस्तर आंसू का खिलना मुमकिन नहीं और मुख्तलिफ जानवर किसी वजह से सरमाई नींद सोते हैं। इसकी असल वजह शायद हमेशा रास ही रही। ताहम मेरा ख्याल है कि सुरमाई नींद इसलिए होती है कि सर्दियों में खुराक का असूल नामुमकिन हो जाता है। जिस्म में अगर पानी पहुंचता रहे तो जिस्म का काफ़ी अरसा तक जिंदा रह सकता है, मगर इसकी शर्त यह है कि वो बगैर किसी मुदाखलत के आराम करता है। हर कोई जानता है कि हमारी हर जिस्मानी हरकत पर ताकत खर्च होती है जो जिस्म हरारत की शक्ल में पैदा करता है। वज़न उठाने का हाथ पैर को हरकत देने के लिए एक ख़ास मिकदार हरारत खर्च होती है जो ताकत का खर्च होता है। इसकी कमी को खुराक से पूरा किया जाता है। अगर खुराक ना हो, हरकत ना की जाए तो हरारत नहीं सह होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट लाजमी कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।